નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 8ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી નવી આવેલી છે ભાગ નંબર 1માં ગુજરાતી વિષય અંતર્ગત બજારમાં પાઠ આપેલો છે એ પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, પહેલી વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવા વિડીયોની લિંક ઝડપથી તમને મળી શકે। ચાલો આપણે પાઠનું સંપૂર્ણ જવાબો સાથેનું સોલ્યુશન કરીએ। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, तमारा गाम शहर में सैनिक अथवा रमतवीर आवे अने तमारे एमनो इंटरव्यू लेवानो थाय तो अने एमने पूछवा माटेना प्रश्नों की यादी तैयार करो। विद्यार्थी मित्रों, ये खास याद रखजो कि आ गुजराती विषय है। दरेक व्यक्ति, दरेक विद्यार्थी पोताना मौलिक विचारों प्रमाणे जवाब लखी सके छे। अहीं तमने जे आपेलो छे, जे प्रश्नना जवाबो छे ए मात्र अभ्यास माटे छे, एना करता पण सारू तमे जवाब लखी सको छो। आपणे उदाहरण तरीके लईए कि सैनिक के रमतवीर बनवानी इच्छा केम थई। हवे आपणा गाममां कोई सैनिक आवे छे तो ए सैनिकने आपणे शुं पूछी शकाय कि तमने सैनिक बनवानी इच्छा केम थई, तमे सैनिक बनवा माटे केवी तैयारी करी हती, तमे सैनिक बनवा माटेनी ट्रेनिंग क्यां लीधी हती, सैनिकोने केवी केवी मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़े छे, सैनिक बन्या पछी तमारू पहेलू क्या पोस्टिंग थयुं, सैनिक तरीके तमारो एक सुखद अनुभव जणावो। तो विद्यार्थी मित्रों, आवा तो घणा बधा प्रश्नों छे। एना जन्म विशेनो होय, कोई एवा खास प्रसंगो विशेनो होय, एने सैनिक बनवानी प्रेरणा क्यांथी मळी, सैनिक बनवा माटे तमने प्रोत्साहन कोण आपतुं। तो आवा घणा बधा तमे एने प्रश्न पूछी शको छो। तो आना सिवायना पण प्रश्नोनी नोंध तमे करी शको छो। प्रश्न नंबर 2 आपेलो छे, सारा तमारा शब्दों में बजार में तमे जोयेली जे दुकानों छे ए दुकानों वर्णन करवानुं छे। तो बजार में दरेक प्रकारनी वस्तुओं मळी छे। बजार में मोटी मोटी दुकानों, कॉम्प्लेक्स ने मॉल होय छे। मोटी हॉस्पिटल, लेबोरेटरी ने दवानी दुकानों होय छे। वाहनों पार्क करवा माटे अलगथी सुविधा होय छे। बजार में कोईपण वस्तुओं पूरता जत्था में मळी रहे छे। बजार में विविध नास्तानी दुकानों पण होय छे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरेनी सुविधा पण बजार में जोवा मळे छे। बजार में मोटी होटलों ने सिनेमागृहों पण होय छे। बजार में लोकोनी भीड़ जोवा मळे छे। बजार में फळों अने शाकभाजी ने विविध वस्तुनी लारीओ जोवा मळे छे। तो आ हतुं बजार अने एमां जोयेली दुकाननुं वर्णन। आना सिवाय पण तमे बीजुं वस्तु लखी शको छो। एना पछीनो प्रश्न नंबर 3 आपेलो छे। प्रश्न नंबर 3 मां छे, तमे गईकालनो दिवस केवी रीते विताव्यो, आखो दिवस, टूंकमां आखा दिवसनी दिनचर्या तेनो वर्णन SMS स्वरूपे करवानो छे। टूंकमां शॉर्ट मेसेज सर्विस, टूंको मेसेज आपणे करवानो छे। तो आपणे लखी शकाय कि आजे सवारे हूँ जाग्यो त्यारबाद आखा दिवसनी जे प्रवृत्ति राते सूती वखते त्यां सुधीनुं शुं कर्युं एनो टूंकमां एनुं विस्तृत वर्णन करीने तमारे मेसेज तैयार करवानो छे। तो दैनिक क्रिया पूरी करी नाई धोईने तैयार थयो अने भगवानना मंदिरे दर्शन करवा गयो। त्यारबाद नास्तो कर्यो अने छापू वांचवा बेठो। आजे रविवार होवाथी सवारे थोड़ी वार टीवी जोयुं। त्यारबाद जमी थोड़ी वार आराम कर्यो। बपोर पछी मित्रों साथे तेमना खेतरमां फरवा माटे गयो। खेतरनी ताजी हवानो आनंद माणवानी खूब ज मजा पड़ी। त्यारबाद घर आवी थोड़ी वार घरना वडीलो जोड़े वातो करी। त्यारबाद सांजे जम्या बाद थोड़ी वार मित्रों साथे बैठो। सवारे वहेलू शाळाए जवानुं होवाथी हूँ सूई गयो। आ दिनचर्या लखेली छे। तमे आ दिनचर्या में तमारा विचारों प्रमाणे तमे आखा दिवस दरमियान शुं कर्युं होय ए तमारे लखवानुं अहीं छे। विद्यार्थी मित्रों, गुजराती विषय छे। दरेक विद्यार्थी पोताना मौलिक विचारों वधारे वधारे लखवानो प्रयत्न करजो। प्रश्न नंबर 4 छे कि नीचेना चित्रनुं झीणवटथी अवलोकन करी तेना विषे तमारा शब्दों में लखो। सरस मजानो मेळो छे। मेळोमां घणा बधा चकडोळ, दुकानों, लोकोना भीड़ जोवा मळे छे। तो आ चित्र उपरथी वाक्य लखवाना छे। तो लखी शकाय,
કે આ સુંદર મેળાનું ચિત્ર છે. મેળામાં ઘણા બધા ચકડોળ દેખાય છે. મેળામાં ઘણી બધી દુકાનો છે. દુકાનોમાંથી લોકો ખરીદી કરી રહ્યા છે, આનંદ માણી રહ્યા છે. મેળામાં ચકડોળમાં બેસવાનો આનંદ અનેરો હોય છે. સાથે સાથે મેળામાં રમકડા ખરીદવાનો અને નાસ્તો કરવાનો લાવો જુદો જ હોય છે. મેળામાં ખૂબ જ મજા આવે છે. ટૂંકમાં આ ચિત્ર વિશેનું વર્ણન તમારે છે એ કરવાનું છે. તો ચિત્રમાં તો ચકડોળ મોટા લાગી રહ્યા છે. અહીં ટોરાની એક રાઈડ આપેલી છે. નાના મોટા ફજત બાળકો માટેની રાઈડ જોવા મળી રહી છે. ઘણી બધી દુકાનો, લોકો ખરીદી કરી રહ્યા છીએ. તો આવી બધી વસ્તુ તમે અહીં જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું જ તમે લખી શકો છો. આગળ જોઈએ. આગળનો પ્રશ્ન નંબર 4 કે નીચે આપેલા ચિત્રોમાં રહેલા તફાવતો શોધીને લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંને ચિત્રોની સરખામણી કરશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે પહેલામાં ચિત્રમાં સૂર્ય આપેલો નથી, અહીંયા આપેલો છે. બીજું કે ચિત્ર ઉપર અહીં ચીમની દેખાઈ રહી છે, આ ચિત્રમાં નથી. ત્રીજું, અહીં ગાયના શરીર ઉપર સફેદ પટ્ટા નથી, અહીં સફેદ પટ્ટો આપેલો છે. એના પછી અહીં જે મરઘી છે કાદવમાં ઊભી છે, ભૂંડ, અહીં ભૂંડ ઊભું નથી. અહીં જે વૃક્ષો છે, અહીં વૃક્ષ દેખાઈ રહ્યું છે, આ ચિત્રમાં નથી. અહીં કૂકડાઓ આપેલા છે, જેના મરઘી આપેલી છે, જેના મોઢા છે વિરુદ્ધ દિશામાં છે, અહીં એક જ દિશામાં બંનેના છે. તો આ બધું લખાય. અહીં બતક પાણીમાં છે, અહીં બતક પાણીમાં નથી. તો જેટલા તફાવત છે એ તફાવત વિશે તમારે અહીં લખવાનું છે. તો અહીં આપેલું છે, પહેલા ચિત્રમાં સૂરજ નથી, બીજા ચિત્રમાં સૂરજ છે. પહેલા ચિત્રમાં ચીમની છે, બીજામાં નથી. બીજા ચિત્રમાં એક વૃક્ષ ઓછું છે, પહેલા ચિત્રમાં કૂકડા એકબીજાના વિરુદ્ધ દિશામાં, જ્યારે બીજા ચિત્રમાં સામસામે, ગાયનો રંગ અલગ અલગ છે. બધું લખી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 5 છે, નીચેનો ફકરો વાંચીને આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો. પેરેગ્રાફનો અભ્યાસ કરી લેજો. આપણે જવાબનું સોલ્યુશન કરી લઈએ. હવાડામાં નહીં જેવું પાણી હતું, એટલે કે શું? કે હવાડામાં થોડું ઘણું પાણી હતું. નંબર 2, કરશને દુઃખથી આહ નાખી. આ અર્થવાળું વાક્ય ફકરામાંથી શોધીને લખો. કરશને ફરીથી નિશાસો નાખીને આકાશ સામે જોયું, એ વાક્ય લખવાનું છે. ત્રીજું છે, ઢોરના નિરણ માટે આડું લાકડું રાખી કરેલી જગ્યા, જેને એક ગમાણ કહેવાય. કરશને કેમ આકાશ સામે જોયું? કેમ કે કરશન વરસાદ આવવાની રાહ જોતો હતો, માટે આકાશ સામે જોયું. ખાધેલું મોંમાં લાવી ફરી ચાવતો હતો, એટલે એને શું કરી રહ્યો હતો? કે એ વાગોળી રહ્યો હતો. તો અહીંયા જવાબ આવશે વાગડવું. તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. પ્રશ્ન નંબર 6માં આપેલો છે, તહેવારો મુજબ બજારમાં તમે જોયેલા ફેરફારો. તો દિવાળીનો તહેવાર, હોળી અને ઉત્તરાયણની તહેવારની સરખામણી કરીએ તો બજારમાં દિવાળીનો તહેવાર હોય તો બજારમાં લાઇટિંગ, સિરીજ અને દીવડાઓની શોભી ઉઠે છે. ને ફટાકડાની દુકાનોમાં ટ્રાફિક જોવા મળે છે. હોળીનો તહેવાર હોય તો હોળીના તહેવારમાં બજારમાં કલર, પિચકારી અને ફુગા વગેરેની દુકાનો જોવા મળે છે. ઉત્તરાયણનો તહેવાર હોય તો બજારમાં પતંગ, દોરા, ફિરકી અને ખાવાની વસ્તુ, શેરડી, ચીક્કી, મમરા લાડુ વગેરે દુકાનો જોવા મળે છે. તો ટૂંકમાં તહેવારો હોય એ મુજબ દુકાનોમાં સિઝન પ્રમાણેની પણ બજારો શરૂ થતું હોય છે. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 7 છે, તમારા ગામના બજારમાં અને તાલુકાના બજારમાં શું તફાવત છે એ તમારે લખવાનો છે. તો ગામની બજાર ખૂબ નાની હોય છે, જ્યારે તાલુકાની બજાર મોટી હોય છે. ગામની બજારમાં દુકાનો મર્યાદિત હોય છે, જ્યારે તાલુકાની બજારમાં ઘણી બધી દુકાનો હોય છે. ગામની બજારમાં તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ મળતી નથી, જ્યારે તાલુકાની દુકાનોમાં તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ મળી જાય છે. ગામની બજારમાં કરિયાણું અને શાકભાજી મળે છે, જ્યારે તાલુકાની બજારમાં કરિયાણું, શાકભાજી, કપડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ, દવાઓ, ઘરેણાં વગેરે વસ્તુઓ મળી રહે છે. નાના ગામડાની બજારની દુકાનો પતરાવાળી કે નાની હોય છે, જ્યારે તાલુકાની બજાર દુકાનો 3 થી 4 માળના મોટા કોમ્પ્લેક્સ હોય છે. તો આ રીતે ગામડાની બજાર અને તાલુકાની બજાર એની તફાવત કેટલો હોય છે તમે અહીં લખી શકો છો. પ્રશ્ન નંબર 8 છે,
જો તમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે નિબંધ લખવાના છો તો તમે ક્યાંથી માહિતી મેળવશો? સી માહિતી. ક્યાંથી? તો શિક્ષકને પૂછીને, ઘરે વડીલોને પૂછીને, મિત્રોને પૂછીને, લાઇબ્રેરીમાંથી પુસ્તક વાંચીને અને ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ફિંગ કરીને પણ માહિતી આપણે મેળવી શકીએ. તો શું માહિતી આપણે ગોતશું? તો એના જન્મસ્થળ વિશેની માહિતી હોય, સરદાર પટેલના બાળપણની માહિતી હોય, એના ભણતરની માહિતી હોય, એના જીવન પ્રસંગો વિશેની માહિતી હોય અને અંગ્રેજો સામેની લડાઈની માહિતી આપણે ગોતવાની છે, આપણે ગોતી શકીએ છીએ. એના પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે, આત્મનિર્ભર ભારત અંતર્ગત તમે આત્મનિર્ભર કેવી રીતે બની શકો તે અંગે વિચારો અને લખો. તો હું આત્મનિર્ભર બનાવવા ખૂબ જ ભણીશ. મને ખેતીમાં ખૂબ જ રસ છે, તો ખેતીમાં નવી પદ્ધતિ અપનાવી અને ભારતને જે વસ્તુઓની આયાત કરવી પડે છે તેવી વસ્તુનું આપણા દેશમાં ઉત્પાદન થાય તેવા પ્રયાસો કરીશ. સાથે ઘણા લોકોને રોજગારી મળે તેવા પ્રયાસ કરીશ. ભારત દેશની ગરીબી અને નિરક્ષરતા દૂર કરવા પ્રયત્ન કરીશ. હું આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આવા પ્રયાસો કરીશ. તો આ હતું ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતીનો પાઠ નંબર 1 બજાર સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આવા બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને નવો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.